move from gross to subtle. And this gross to subtle is the real essence of meditation. So if you cannot go from gross to subtle, that means there is something problem with your meditation. So very systematically you can go. Next time we will take the mantra chanting meditation. That also we can go from gross to subtle, from the Vaikhari Vani to the Paravani. That way we will take the meditation, which is a different type of meditation. So that also we'll take. And so if anybody want to share something, otherwise we'll go ahead with our lecture. Yes. Okay. So now our next sutra in the third chapter, which is 3.15, which is called as Krama Anyatvam Parinama Anyatve Hetuhu. Now, you know that there is a krama, there is a sequence, the dharma, lakshana and avastha. This is the sequence. एक धर्म जातो, ओके, दुसरा धर्म येतो. तो जो पहिला धर्म असतो तो लक्षण कशी होतात त्याची, तर एक अनागत मधून वर्तमानात येतो. वर्तमानातला जो धर्म असतो इट गोज टू अतीत लक्षण. And then when this new dharma is established, then there is a krama tulyatva. Okay, tulya pratyaya. So till that tulya pratyaya is there, you can experience that dharma. Okay, after some time, then this krama tulyatva will change slowly and slowly. That is what is called as krama anyatva. ओके, सो तुल्य प्रत्यय ज्या वेळेला येत असतो तिथपर्यंत एक धर्म तुम्ही बघत असता. इवन दो देर इज ए चेंज, बट दॅट चेंज इज सो सटल that we feel that it is the same dharma which is established on that dharmi. So the same dharmi is now manifested in new dharma, and that is in Vartamana Lakshana. That dharma is in Vartamana Lakshana. And what is the avastha? The avastha of that dharma is the tulya pratyaya. एका मुमेंट नंतर दुसऱ्या मुमेंटला तोच प्रत्यय येतो, तिसऱ्या मुमेंटला तोच प्रत्यय येतो. दैट मीन्स उसकी जो अवस्था है वो अवस्था ये वर्तमान लक्षण में जो धर्म प्रतीत हो रहा है उसकी तुल्यता है. जैसे ही ये तुल्यता भंग हो जाएगी, अगेन द परिणाम क्रम विल स्टार्ट. Slowly and slowly there is a abhibhava and pradurбhava of new dharma and the abhibhava of this vartamana dharma. So this is the krama, this is the sequence which is going on. Again it will go, the new dharma will slowly and slowly get introduced on that dharmi, and the stage will come when that old dharma will go totally in past and the new dharma gets established, which comes from anagata to Vartamana Lakshana. So now it is in Vartamana Lakshana. Previously it was in Anagata Lakshana. And the dharma which was there on Vartamana Lakshana, now it has gone into the Atita Lakshana. So this is the kram. Again, when this Vartamana Lakshana से जो प्रतीत हो रहा है वो तब तक प्रतीत हो रहेगा जब तक उसका क्रम तुल्यत्व रहेगा. दैट इज द एक्सपीरियंस व्हाट यू आर गेटिंग, प्रत्यय तुल्यत्व. तब तक वो वर्तमान स्टेज में रहेगा. सो वर्तमान स्टेज में रहना मतलब देयर इज ए क्रम तुल्यत्व. एक मूवमेंट में दूसरा मूवमेंट आ गया, सेम प्रत्यय, तीसरा मूवमेंट सेम प्रत्यय, एंड सो द सेम धर्म इज एस्टैब्लिश ऑन दैट धर्मी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रम तुल्यत्व. व्हेन देयर इज ए क्रम तुल्यत्व, the other parinamas stops. Even though there is a change, we cannot make that dharma, you cannot make out the dharma. But when this krama tulyatva जाके
अन्यत्व आ जाता है, क्रम अन्यत्व, देन देर इज ए परिणाम अन्यत्व. क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्व हेतु. सो व्हेन दिस तुल्यत्व गया एंड अन्यत्व आ गया, अगेन दिस परिणाम जो सर्किट है वो पूरा हो गया. अगेन दिस धर्म, उसमें जो नया धर्म है उसका अभिभव हो गया, और जूना धर्म है उसका, सॉरी, नया धर्म है उसका प्रादुर्भाव हो गया, और जूना जो धर्म है उसका अभिभव हो गया. स्लोली एंड स्लोली इट इज ट्रांसफॉर्मिंग नाउ. सो दैट इज द परिणाम. इट इज ट्रांसफॉर्मिंग. That dharma is getting into the atita, and new dharma is slowly and slowly coming in the present tense, vartamana lakshan. And when this process is totally completed, the new dharma which was in anagata avastha, now it has come to the vartamana lakshana, and the vartamana lakshan में जो पहले था वो अतीत लक्षण में गया. Now again there is a tulyatva. You get this point. So this is the krama anyatvam parinama anyatva hetu, and it is going on continuously in this universe. So this parinama anyatva with krama anyatva, it goes on continuously. That is what they are saying. Now there is one more interpretation of this which is also worth recognizing this. What is that krama anyatva? What is dharma? समजा असं घेतलं की हे काय मला आलंय मला माहिती नाही, ठीक आहे ना. व्हॉट इज धर्म? सपोज आपण असं बघितलं की सोनं आहे, सोनं हा धर्म आहे, बरोबर आहे. तर सोन्याचं मध्ये, त्या सोन्यामध्ये अनंत दुसरे धर्म पण आहेत. त्यातला एक धर्म बांगडी आहे, एक धर्म नेकलेस आहे, बरोबर आहे. आता हा क्रम चालू राहील जर का त्याला निमित्त कारण कोणी मिळालं, म्हणजे सोनार. थोडक्यात कळलं की नाही? हे चालू राहील, परंतु ज्याने निरोध परिणाम साधलेला आहे, ज्याचं चित्त निरोध परिणामापर्यंत गेलेलं आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय सोनं म्हणजे काय आहे शेवट? जेव्हा तुम्ही यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट अँड यू गो टू द रियालिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. व्हॉट इज द रियालिटी? दॅट रियालिटी इज दॅट इट इज मेड अप ऑफ atoms. Okay, and in that atom there is a continuous, a different arrangement, a specific arrangement of proton, neutron and electron. Okay, with that specific arrangement of proton, neutron and electron, we say that this is gold. Now if you can change this arrangement, then the yogi can change the dharma. That is, सोन्यावरून आयन वर जाऊ शकतो, if he desires like that. See, it is the sankalpa. The sankalpa makes a difference. It has to have the sankalpa, it has to have the desire to change it. So हे जे आहे ना, हे तुम्ही धर्म बदलू शकता. तो सोन्याचा धर्म सुद्धा तुम्ही बदलू शकता if you have reached to that level of निरोध परिणाम. See, निरोध परिणाम is equivalent to the dharma parinam. Okay, samadhi parinam is equivalent to the lakshana parinam, and the avastha parinam is compared to the ekagrata parinam. So तुमचं योगी कशा पद्धतीने बदलतो? व्हॉट आर द इम्प्रेशन्स ऑन माय चित्त? त्या चित्तावर, माझ्या चित्तामध्ये त्या सोन्याची इम्प्रेशन्स आहेत. ओके, परंतु ते सोनं मला एक अशी चिप दिसते तेवढीच आहे, पण जेव्हा मी ते कॉन्सन्ट्रेट करतो, जेव्हा मी त्याच्यावरती संयम करतो, त्यावेळेला ध्यानातून मी जेव्हा समाधीत जातो, त्यावेळेला आय गो डीपर अँड डीपर लेवल्स ऑफ द रियालिटी ऑफ गोल्ड. अप टू विच लेवल आय कॅन गो? I can go up to the level of atoms, and that atom, even I can have the reality that there is a specific arrangement of proton, neutron and electron, because of which I say that it is the gold. You get my point? So this is the penetrating power of a yogi who has mastered on संयम. सो संयमामध्ये पण मास्टरी, आधी एक तर मेडिटेशनल प्रॅक्टिस मध्ये मास्टरी पाहिजे, ती झाल्यानंतर संयमामध्ये पण मास्टरी पाहिजे, तेव्हा कुठे तुम्ही जाऊ शकता याच्यात.
कळतंय तुम्हाला हे? सो धिस इज ऑल्सो ए क्रम अन्यत्व. तो क्रम अन्यत्व झाला की परिणाम म्हणजे धर्म बदलला त्याचा. सोन्याचा धर्म होता तो दुसरा झाला. सो यू कॅन इंटरप्रेट धिस सूत्र इन दिस मॅनर ऑल्सो. दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू. नाउ उदाहरणार्थ आता अवस्था, धर्म तोच पण अवस्था बदलायची असेल तर वी कॅन टेक दी एक्झाम्पल ऑफ वॉटर. नाउ जेव्हा ते मॉलिक्युलर त्याचं जे अट्रॅक्शन आहे ते जेव्हा खूप असतं त्यावेळेला ते बर्फात रूपांतर होतं. ओके, व्हेन मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन हे लूज पडतं त्यावेळेला त्याच बर्फाचं पाणी होतं. आणि जेव्हा ते ऍब्सोल्यूट लूज होतं त्यावेळेला त्याच पाण्याचा वाफ होते. सो धिस इज दी अवस्था परिणाम, धिस इज दी लक्षण परिणाम. बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होणं, पाण्याचं याच्यात रूपांतर होणं. धर्म एकच आहे पाणी, त्याचं लक्षण बदललं. त्या पाण्यामध्ये बर्फ पण धर्म होता, पाणी पण धर्म होतं आणि वाफ पण धर्म होता. परंतु हे योगी कॅन चेंज धिस अवस्था ऑल्सो. आता बर्फाचं पाण्यात रूपांतर होईल तेव्हा फटकन होणार नाही ते. ते हळूहळू हळूहळू तो बर्फ वितळेल आणि हळूहळू हळूहळू त्याचं पाण्यात रूपांतर होईल. दिस इज द अभिभव अँड प्रादुर्भाव ऑफ न्यू डिस्टिंग. ओके, सो धिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज क्रम अन्यत्व परिणाम अन्यत्वे. यू गेट दिस पॉइंट? हा खूप महत्वाचा आहे मुद्दा, कारण की ह्याच परिणाम अन्यत्वानंतरच आपल्याला पुढे जायचं आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता पुढचं जे सूत्र आहे ते सूत्र याच्याशीच कनेक्टेड असं आहे आणि इथून तुमचे विभूती चालू झाले आहेत. या सूत्रापासून 3.16 पासून तुमच्या विभूती चालू झाल्या आहेत. व्हॉट दिस सूत्र इज टॉकिंग अबाउट? द परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम. What it says, see, in this universe everything is changing and that change is classified into 3 parinamas. One is the dharma, lakshana and the avastha parinam. या 3 मध्येच कुठेतरी असणार आहे तो धर्म. कळलं की नाही? नाउ दिस triad exactly in the outside world and inside there is a nirodha, samadhi and ekagrata parinam, which is interconnected. Let us understand this point. This is interconnected. जेव्हा आपण त्या वस्तूमध्ये बदल करू इच्छितो तो योगी त्या वस्तूचे जे इम्प्रेशन्स त्याच्या चित्तावर असतात त्या चित्तावर हे करत असतो आणि तिथे तो बदल करतो आणि त्या बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये तो बदल घडवून आणतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज विभूती. नाउ परिणाम त्रय संयमात, आता हे जे ट्रायड आहे चित्ताचे आणि ह्याचे, जेव्हा तो चित्ताच्या ह्या ट्रायडवर संयम करतो त्यावेळेला त्याला अतीत आणि अनागत म्हणजे त्याचा पास्ट आणि त्याचं फ्युचर याचं ज्ञान होतं. त्याचं कारण असं आहे की पास्ट आणि फ्युचर देर आर एन नंबर ऑफ धर्माज विच आर देअर. ओके, सो अतीत ह्याच्यात गेलेले जे धर्म आहेत त्याचंही त्याला ज्ञान होतं बिकॉज ही इज डुईंग संयम ऑन दॅट ट्रायड. And also the dharma which are yet to come, he also come to know that also. So this is the penetrating power of yogi which he gained because of the sanyama. And when he is actually making sanyama on the triad of outside object, then तो जो outside object आहे तो कुठून या स्थितीला आला आणि या स्थितीतून तो कुठे जाणार आहे ह्याचंही त्याला ज्ञान होतं. अतीत अनागत ज्ञानम. दॅट इज व्हॉट दे आर सेइंग. सो निरोध, समाधी आणि एकाग्रता परिणाम आर ट्रायड्स ऑफ मेंटल ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, while the triad for object in external world has been discussed as dharma, lakshana and avastha parinam. Now when sanyama on these 2 triads will show the sadhaka all the steps of transformation. आतापर्यंत मागे काय झाले आहेत आणि तो या वर्तमान लक्षणाने कसा युक्त आहे, या वर्तमान लक्षणानंतर तो अनागत लक्षणात अतीत लक्षणात गेल्यानंतर पुढे कुठले कुठले धर्म त्या धर्मीवर येणार आहेत, या सगळ्याचं ज्ञान म्हणजेच
अतीत आणि अनागत ज्ञान, हे लक्षात घ्यायचं. सो एक संयम तुम्हाला साधल्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला ह्या ट्रायडवर परिणामावर जेव्हा संयम करता त्यावेळेला तुमचा अतीत आणि अनागताचं ज्ञान होतं. कारण की आत्ता वर्तमान लक्षणात जो धर्म आहे तो पूर्वी अनागत होता आणि ह्याच्यानंतर तो अतीत लक्षणाने युक्त होणार आहे. आत्ता तो वर्तमान लक्षणाने आहे कारण तिथे तुल्य प्रत्यय आहे. सो दिस परिणाम, दिस ट्रान्सफॉर्मेशन, हे कुठली कुठली ट्रान्सफॉर्मेशन झाली आणि ही वस्तू जी आहे ही वस्तू इथे आली, हे तुम्हाला त्याच्यावर संयम केल्यावर कळतं. दिस इज व्हॉट दिस सूत्र इज टॉकिंग अबाउट. सी संयम हा आपण कितीही जरी इमॅजिन केलं तरी देखील आपण त्या लेवलला इमॅजिनेशनला देखील पोहोचू शकणार नाही, हे मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय. सो इट इज ओनली द इंटेलेक्च्युअली यू हॅव टू अंडरस्टँड ऍक्च्युअली हाऊ धिस इज हॅपनिंग. यू विल नो. कसं आहे, आपण काही वेळेला प्रचंड कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये असतो, आपण अनुभव घेतलेला आहे तो, त्यावेळेला आपल्या बाजूनी माणूस गेला तरी आपल्याला कळत नाही, इतके आपण एकाग्र झालेले असतो. त्यावेळेला माझा सेल्फ कॉन्शियस झिरो झालेला असतो आणि मी त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये टोटली मर्ज झालेला असतो. त्यावेळेला मला त्याचा खरी रिअल जो ब्लिस आहे, म्हणजे मी मागे उदाहरण दिलं होतं म्युझिशियन. when musician loses his self-consciousness and merges into that music, then this melody will come out, which is the true melody, which everybody can enjoy. A scientist, when he loses his self-consciousness, then only he can have the reality behind that object. आर्किमिडीजला जे मिळालेलं आहे, डिस्कव्हरी झाली आहे, ती त्याच्या आधी त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे की काय होईल कसं होईल, इंटेलेक्च्युअली खूप मेहनत घेतली आहे. अँड व्हेन ही वॉज ऍब्सोल्युटली रिलॅक्स, at that relaxed position, when there is nothing is there, he loses his self-consciousness and the reality flashes in his intellect. आणि मग तो युरेका युरेका म्हणून बाहेर पडलेला आहे. So this is the thing which you have to experience, and we are experiencing at very low level. We are experiencing, but you can extrapolate this thing and you can know that all these things can happen. Exactly the next sutra which is talking about the Rutadnyana, that we'll see now. What it says: the Shabda Artha Pratyayanam Itara Itara Adhyasat Sankara Tat Pravibhaga Sanyamat Sarvabhuta Rutadnyanam. What it means: the world, its meaning, Shabda, Artha, and Pratyaya, that is the image, get superimposed on each other. Okay, so it is the on each other creating a confusion. See, we are always in confused mind. We always try to correlate the Shabda, then the Artha, and the knowledge or the Pratyaya. See, the Shabda refers to the knowledge which is based on words. त्याच्यासाठी तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट बघण्याची गरज नाहीये. कळलं की नाही? मी म्हटलं की कुठचा समजा मी शब्द घेतला की कार, तर तो कार हा जो शब्द आहे, या शब्दाने मला कारचं नॉलेज होत आहे. ओके, बट अर्थ, याचा अर्थ इट इज द इसेन्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विच आय डोंट नो. आणि जेव्हा माझ्या सेन्स ऑर्गननी मी ते बघतो, ओके, मच ऑफ अवर थिंकिंग इज ऑफ दिस सुपरफिशियल नेचर. शब्द बेस्ड ऑन मेअरली ऑन वर्ड्स. बघितलं पण नसतं आपण, फक्त शब्दांनी आपण इमॅजिन करतो की व्हॉट इज दॅट थिंग. ओके, द अर्थ रिफर्स टू द ट्रू रियल मिनिंग विच द योगी वॉन्ट्स टू हॅव, आणि ज्ञान रिफर्स टू द ऑर्डिनरी नॉलेज. ओके, बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ सेन्स ऑर्गन्स. आपल्याला 3 प्रकारांनी ज्ञान होतं, हे लक्षात घ्या. एक शब्दाने ज्ञान होतं, एक रिअल इसेन्स त्याचा जो आहे त्याच्याने पण आपल्याला ज्ञान होतं, आणि तिसरं व्हेन आवर सेन्स ऑर्गन्स आर गेटिंग कॉन्टॅक्टेड विथ दॅट ऑब्जेक्ट, परत आपल्याला ज्ञान होतं त्याचं.
बरोबर आहे. असं ते शब्द अर्थ ज्ञान हे तीन एकत्र मिक्स होतात. आता त्या शब्दाचा त्या रियालिटीशी काही संबंध नाहीये. माझ्या सेन्स ऑर्गनच्या परसेप्शनचं त्या रियालिटीशी काही संबंध नाहीये. दॅट इज नॉट द रियालिटी. एक उदाहरण म्हणून सांगतो तुम्हाला, की समजा एका खेडूतानी टोपी म्हटलं की मला टोपी दे. आता जे त्या कन्व्हेन्शनल लँग्वेज मध्ये हे आहेत त्यांना त्याचा अर्थ कळेल टोपी. But that is not the reality. If a Britisher is coming there, he may not understand what this person is talking about. That topi, what is topi? Okay, or suppose he says that give me cap. He also don't know. Topi याचा अर्थ एक हे मटेरियल which you can put it on the head. So that is not the reality. कारण reality जर असती तर it is common to all. Okay. Reality is common to all, whereas this shabda cannot convey the reality. त्याचप्रमाणे जेव्हा मी टोपी बघतोय त्यावेळेला जेव्हा मी लोकांना सांगतो की दिस इज अन आर्टिकल विच कव्हर्स द हेड, ओके, त्यावेळेला सुद्धा मी जेव्हा ते टोपी म्हणून म्हणतो आफ्टर परसेप्शन, दॅट इज नॉट द रियालिटी. सो व्हॉट इज रियालिटी? सो शब्द अर्थ ज्ञान हे तीन मिक्सअप झालेले असल्यामुळे देर इज अ टोटल कन्फ्युजन. आता मी जर का काही बोलत असेन मराठीतून तर त्या अमेरिकन माणसाला काहीच कळणार नाहीये, हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे ना? बिकॉज ही डू नॉट नो द कन्व्हेन्शनल लँग्वेज, but you are able to understand whatever I am saying because it is a convention which is actually helping we people, but it is not the reality. Reality should be same to all. The proton, neutron, electron is same to all. That is the reality. But this shabda and the perception, whatever the knowledge you are getting with shabda and the sensual perception, cannot give you the reality of that object. It is absolutely confusing. That is what they are saying. And so what he is talking about, की ज्या वेळेला हे संकर याचा अर्थ कन्फ्युजन. So what he is talking, when the yogi is making sanyama on this noise or the sound, the first thing in dhyana, that is in meditation, in dhyana, he is able to separate out the shabda, artha and jnana. That is the first part of Sanyama, which is dhyana. So he clearly knows that these three are different, but still he do not know the reality behind it. He only know that the reality is the sound. Okay, shabda. So the latter part of this sutra says that sadhaka should achieve to separate shabda, that is the sound, as a group of sound, and the shabda, that is the word, and the knowledge. हे तीन सेपरेट आउट जेव्हा होतात त्यावेळेला त्याला कळतं की हे तीन सेपरेट आहेत. शब्दाचा त्या अर्थाशी संबंध नाही आणि त्या परसेप्शनशी पण संबंध नाहीये. रियालिटी इज इन बिटवीन, विच इज getting covered because of shabda and jnana. And so in the first process of meditation, that is in dhyana, he is able to separate out these three, and when he concentrate on that reality, then he can go deeper and deeper levels of that sound in samadhi. Slowly and slowly he go deeper and deeper levels of that sound which is produced, and he go deeper into that, and when he can swarupa shunya eva, ही जी अवस्था येईल त्यावेळेला he know actually what is the origin of that sound. Now what is the origin? कुठचाही माणूस जेव्हा बोलतो त्यावेळेला तो बोलायच्या आधी त्याच्या मनामध्ये तो विचार असतो. Okay, that vichar is subtler than the sound. So with this sound, the yogi is able to reach to the
thought process of that person or that bird or that animal. And that thought is the reality, because that thought may be of fear, maybe of joy, whatever it may be, which is universal. मी जेव्हा आनंदात असतो त्यावेळेला मी जे शब्द उच्चारीन ते माझ्या कन्व्हेन्शनल लँग्वेज मध्ये उच्चारीन, परंतु ते शब्द जे उच्चारीन त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये आनंद आहे. सो द योगी कॅन टेक द हेल्प ऑफ धिस साऊंड, and with a penetrating power of Sayyama, he can reach to the level of his chitta from where the sound has emerged. कुठचाही वाक्य बोलताना आधी मनामध्ये विचार आहे, त्यानंतर मी बोलतोय, हे लक्षात घ्या तुम्ही. त्यानंतर मी बोलतोय आणि त्यामुळे when he is actually त्या साऊंड, हा जो आवाज आहे त्या आवाजावर फक्त तो जो कॉन्सन्ट्रेट केलं तर त्याला तो आवाज कुठून आलाय, त्या आवाजाच्या मागे काय प्रेरणा आहे ती प्रेरणा कळते. आणि म्हणून त्याला पक्ष्यांच्या आवाज सुद्धा कळतात, त्याला पक्ष्यांची भाषा कळते. कारण पक्षी सुद्धा जेव्हा काय करत असतील, चिवचिवाट करत असतील, काय वेगवेगळ्या प्रकारे, त्याच्या मागे तो त्या पक्ष्याच्या चित्तापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि चित्तापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्याला त्या चित्तामध्ये जे काही झालेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांनी जो काही साऊंड, नाव इट हॅज नथिंग टू डू विथ द शब्द, इट हॅज समथिंग टू डू विथ द साऊंड. विथ द हेल्प ऑफ दॅट साऊंड ही इज गोइंग इनसाइड and he is reaching to the source of that sound. The source of the sound is nothing but the thought of that sound. म्हणजे मला समजा कोणाला रागवायचं असेल तर माझा साऊंड येतो, त्याच्या आधी माझ्या मनामध्ये राग आहे, त्या रागाचे बोल आहेत. आता ते बोल मी समजा इंग्लिशमध्ये म्हटलं त्या खेडूताला कळणार नाही, परंतु मी रागावलोय आणि रागावून मी हे बोललोय हे त्या योगीला कळतं, कारण की त्या साऊंडच्या माध्यमातून तो आत शिरतो त्याच्या ह्याच्यापर्यंत. दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट दिस सूत्र इज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द विभूती. आणि म्हणून तो दुसऱ्यांचे सुद्धा आवाज, पक्ष्यांचे आवाज, प्राण्यांचे आवाज, याची भाषा त्याला कळते, बिकॉज ही इज एबल टू सेपरेट आउट दिस शब्द, अर्थ अँड ज्ञान in the first part of meditation, and in the second part of meditation, which is the samadhi, he can penetrate his awareness into that sound, and he can go to the source of that sound. And that source is nothing but the thought, nothing but the emotions. Okay, and that emotions he know, and thereby he come to know what he is talking about. त्याच्यावरून आपण सांगतो की बाबा याला पक्ष्यांचं नॉलेज भाषा येते, याला या माणसाची भाषा येते. उद्या दुसऱ्या कुठच्या तरी देशामध्ये आपण गेलो, तिथली भाषा आपल्याला कळत नाही, परंतु योगी कॅन अंडरस्टँड दिस थिंग व्हेरी नाईसली, कारण त्याच्या मागच्या भावना त्याला कळलेल्या असतात, बिकॉज ही हॅज गॉट दॅट पेनिट्रेटिंग पॉवर बिकॉज ऑफ द संयम. यू गेट दिस पॉइंट. अँड नाव द सेकंड सूत्र, द नेक्स्ट सूत्र. आता आपल्या इथून विभूती चालू झाल्या आहेत, त्याच्या मागचा कार्यकारण भाव जो आहे तो आपण समजावून घेतला पाहिजे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. तो कार्यकारण भाव इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जाती ज्ञानम. सो बाय डायरेक्ट परसेप्शन थ्रू संयम ऑन द लेटंट इम्प्रेशन ऑफ पास्ट कर्मास, नॉलेज ऑफ अर्लियर लाईव्ह इज ऑब्टेन्ड. नाव लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट व्हेरी नाईसली. सो अकॉर्डिंग, रायश्री विचारायचं तुला काही? आवाज नाही येत आहे? अनम्यूट करायचं काय आहे? हा, मला असं विचारायचं आहे की शब्द, अर्थ आणि ज्ञान, याच्यातलं अर्थ आणि ज्ञान डिपेंड्स ऑन, म्हणजे मला ते कळतंय की नाही, दॅट इज नॉट युनिव्हर्सल, अंडरस्टूड. पण शब्द तर युनिव्हर्सल आहे ना. शब्द म्हणजे साऊंड.
शब्द sound याचा तर अर्थ universal आहे ना. कन्व्हेन्शनल नेम, त्या अर्थाने शब्द. शब्दामध्ये दोन भाग आहेत, एक तर टोपी आणि तो टोपी हा साऊंड, कळलं की नाही? किंवा रागाच्या याच्यात व्हॉट नॉनसेन्स यू आर टॉकिंग. ओके, आता ह्याच्यामध्ये व्हॉट नॉनसेन्स यू आर टॉकिंग इज द शब्द की जो कन्व्हेन्शनल आहे, आणि त्याच्यामध्ये साऊंड पण आहे. शब्द याचा अर्थ साऊंड आणि परत त्याचा शब्द पण कन्व्हेन्शनल शब्द, हे दोन आहेत, ते सेपरेट आउट व्हायला पाहिजेत. आपण अनफॉर्च्युनेटली आपण मिक्सअप करतो ते, आणि आपण असं वाटतं की मी जे काही बोललोय हे परफेक्ट आहे, युनिव्हर्सली ट्रू आहे. तर युनिव्हर्सली ट्रू नाहीये, बिकॉज युअर शब्द मे नॉट अंडरस्टँड द अदर पर्सन हु रिअली डू नॉट नो युअर लँग्वेज. So it is conventionally. Sound is universal. Yes, that is what I am telling you. That sound is universal. आणि म्हणून साऊंड वर कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी पहिले तुला हे सेपरेट आउट करायला पाहिजे. तो शब्द म्हणजे तो जो हे आहे शब्द, तो शब्द वेगळा करायला पाहिजे, आणि तुझ्या सेन्स ऑर्गननी जे काही बघितलंय त्याच्यामुळे जे ज्ञान झालंय तेही सेपरेट आउट करायला पाहिजे. ज्ञान तीन प्रकारांनी होत आहे, एक शब्दानी होत आहे, एक सेन्स ऑर्गननी होत आहे, आणि एक द रियालिटी. ते रियालिटी ज्ञान जर पाहिजे असेल तर हे दोन जे कन्व्हेन्शनल नॉलेज आहेत, ही दोन कन्व्हेन्शनल नॉलेज बाजूला केली पाहिजेत, विच इज डन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन विच इज कॉल्ड एज ध्यान. इट सेपरेट्स आउट, आणि इन ध्यान यू कम टू नो दॅट दीज थ्री आर टोटली सेपरेट. आत्ता त्या मिक्सअप आहेत, अँड दॅट्स वाय देर इज अ कन्फ्युजन. आपल्याला मनापासून असं वाटतं, समजा एखाद्याने सांगितलं पुट ऑन द कॅप, पुट ऑन द कॅप जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा तो ती कॅप जणू काही सगळ्यांनाच माहिती आहे हा शब्द, पण त्या खेडूताला नाही माहिती. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी असते की कॅप मध्ये पण वेगवेगळे अर्थ आहेत, कळलं की नाही? बुलेटच्या मागे लावायचं जे टोपण आहे त्यालाही कॅप म्हणतात. म्हणजे याचा अर्थ तो नक्की कुठली कॅप म्हणतात, म्हणजे इव्हन इंग्लिश समजणाऱ्या माणसाला सुद्धा ते बाकीचं तर सोडूनच दे. सो द रियालिटी विल कम टू नो ओनली व्हेन यू रीच टू दी लेवल ऑफ दॅट पर्सन्स चित्त. कारण तो जेव्हा सांगतोय त्यावेळेला आधी त्याच्या मनामध्ये तो विचार आलेला आहे, अँड विचार इज युनिव्हर्सल. नाही, आय अंडरस्टूड दिस. मला असं म्हणायचंय की शब्द, अर्थ आणि ज्ञान हे तिन्ही युनिव्हर्सल नाहीयेत. नाही, या अर्थ युनिव्हर्सल आहे, विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. Let us understand this. Artha is universal, which we are hiding because of Shabda and Jnana. So that reality, if you want to have, the first step is that you have to separate out these three, की जे मिक्सअप झालेले आहेत. संकर, शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतर इतर अध्यासात संकरहा. हे जे कन्फ्युजन झालेलं आहे, हे पहिलं कन्फ्युजन काढायला पाहिजे की बाबा शब्द वेगळा आहे, रियालिटी वेगळी आहे, आणि सेन्स ऑर्गननी मला मिळालेलं ज्ञान वेगळं आहे. हे तीन सेपरेट आउट झालं की मग ती जी रियालिटी जी आहे, जी अजून मला माहित नाहीये, पण मला फक्त एवढं कळलंय की रियालिटी इज डिफरंट फ्रॉम शब्द अँड ज्ञान. Then I go into the samadhi. Slowly I went into the samadhi, and then from that I take the help of that sound only. With the help of sound, I go deeper and deeper levels of that object. And then I go to the source of that sound. And that source is nothing but the thought. So I reach to the thought level, and that thought is universal. Rag universal hai. प्रेम युनिव्हर्सल आहे, जेलसी युनिव्हर्सल आहे. So when you go to the reality, then only you will come to know actually what is the meaning of that sound. Sound, परत मी सांगतोय, शब्द नाही, साऊंड. त्या साऊंडचा काय अर्थ आहे, आणि एकदा का तो अर्थ कळला की तुला ती भाषा कळते. Okay. Now the next sutra we are talking about is the Sanskara Sakshatkaranat Purva Jati Jnanam. Now according to the Indian understanding, every action and experience of life, okay, leaves an impression.
in the Karmashaya part of Chitta. The roots of many problems in current life is in the Karmashaya, where all the previous lives of impressions are stored. Yeah, Indian philosophy, everybody is accepted. Every darshana is accepting this thing. Now, this samskara, sakshat, now samskara, now what is the difference between the revival of memory and revival of samskara? Revival of memory is nothing but the revival of samskara, but when we say memory, usually it needs some outside stimulus, okay, for reactivation and revival of samskara. That is what is called as memory. But in case of Sanyama, because of its penetrating power, you can have a knowledge of the past samskaras also. See, memory ही सबकॉन्शियस मध्ये असते, ओके, आणि जे संस्कार आहेत ते अनकॉन्शियस मध्ये असतात. देर आर 3 लेवल्स. वन इज द कॉन्शियस, subconscious and unconscious. These are the 3 levels. So conscious means right now I am conscious. I am talking to you. I know all you people and everything. This is the conscious experience. परंतु एखादा माणूस मला रस्त्याने जाता जाता भेटला तर विथ लिटिल इफर्ट्स आय कॅन इमिजिएटली रेकग्नाइज यू आर देअर. तो माझा शाळेतला मित्र, ओळखू शकतो. बट देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन अनकॉन्शियस माइंड विच विथ tremendous efforts also you cannot make out. That is in the unconscious mind. And according to Sigmund Freud, the 7-8 part of our samskaras are in unconscious mind, and which governs your personality. That is what the Sigmund Freud's theory is. So it is a tip of the iceberg, which is called as conscious. A very small level below that iceberg is called subconscious. And the major portion of iceberg is called as unconscious mind. Now, memory recall जर करायची असेल तर तुम्हाला कुठेतरी some stimulus is there and immediately you can recollect. But what about the samskaras which are there in the unconscious mind? आता त्या unconscious mind मध्ये if and when an advanced yoga sadhak want to remember any of his past, now all the past, whatever you have done, everything is stored in that chitta. Okay, now if you make a sanyama on the chitta with an intention to know my past this thing, then he can penetrate into that with sanyama, and by means of very penetrating and the searching process of sanyama on the karmashaya, okay, he can know actually what are the different samskaras in that. This is it. In this way, it is quite understandable and possible that yogi who has a mastery over process of sanyama can very easily know about his past life. मागच्या आयुष्यामध्ये जे जे काही, समजा असं आहे, मागच्या जन्मामध्ये मला कोणीतरी पाण्यात बुडवून मारलेलं आहे, त्यामुळे मला भीती आहे. ओके, पाण्याची प्रचंड भीती आहे मला. So the yogi can concentrate, or yogi can make a sanyama on his chitta, and then he can know actually from where this emotion of fear is coming. So he can go to the level of past lives, and he will come to know that this is the thing because of which actually this fear has come to me. या जन्मी तर मला कोणी मारलेलं नाहीये, पण तरी भीती आहे पाण्याची. मग ही भीती कुठून आली? Because of the samskaras which are there in the unconscious mind. And so he can even know actually at which place the samskaras took place, what is the reason of that samskara, and what is the period of samskara. This is what is called as purva janma jnana, purva jati jnana. This is what is called as purva jati jnana. So with a penetrating power of sanyama on his own chitta, he will come to know actually that what are the problems, what has happened, what are the samskaras in his past life, and he can know actually the past lives also. This is what this sutra is talking about. Now 2 more sutras we'll take and then we'll stop, because that's the next, the 3rd sutra is a very important sutra which will take time.
So now pratyayasya parachitta jnanam. Now what it means, that performing sayyama on the mental image of the other person or of our own chitta, then the knowledge of his chitta is gained. Now what he is talking about, he is talking about that if the yogi desires to know the content of the chitta of other person, त्याच्या मनामध्ये काय चाललंय, त्याच्या मनातले कंटेंट्स काय आहेत, हे जर का त्याला बघायचं, विथ दॅट डिझायर, विथ दॅट इंटेन्शन, विथ दॅट संकल्प, इफ he is doing sayyama on his chitta with this desire, with this sankalpa, then what is happening is that unnecessary things in his chitta is getting out, and the chitta becomes the mirror where there is a reflection of other person's content of mind, and he can read that. So the sayyama will make a room in his chitta para प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम. दुसऱ्याच्या चित्ताचं ज्ञान होण्यासाठी आपल्या चित्तावर जर का संयम केला, with this intention, with this संकल्प, then it makes or it becomes as a reflector, as a mirror, where you can see the exact image of the other person's chitta, the content of other person's chitta directly on this. But that is not the reality. Let us understand this point. आत्ताच्या घडीला त्याच्या चित्तामध्ये काय विचार आहेत, काय भावना आहेत, हे तुम्हाला कळू शकतं. That is a reflection, it is a mirror, and that is exactly what this next sutra is talking about. म्हणजे नक्की काय होत आहे की मला समजा हे करायचं असेल की मला तुझ्या मनकवडी लोक आपण बघतो, कळलं की नाही, मनकवडी लोक आपण बघतो, त्या मनकवडी लोकांना दुसरं काहीच नाही, ते आल्या आल्या ते सांगतात. माझे जे गुरु आहेत ना सिद्धनाथ म्हणून, ते मनकवडे होते. मी जेव्हा तिथे गेलो होतो त्यांनी इतक्या पटकन त्यांनी सांगितलं की आम्हाला माहिती आहे तुम्ही का आलायत, ते तुम्ही एकत्र होतात, हे होतात, सगळं सांगितलं. आमचे सासरे आले होते तिथे, त्यांच्याशी त्यांच्या गप्पा झाल्या, अँड दिस इज समथिंग ग्रेट. म्हणजे आम्ही असे स्टंट होतो, म्हटलं बापरे, आम्ही गेलो सीधा सांगायला, हा माहितीये मला सगळं. ही मनकवडेपणा म्हणजे त्या माणसाला इमिजिएटली कळत असतं समोरच्या माणसाचं चित्त. बट this is only the present content. If you make a sayyama on his, then it becomes a reflector. So that is what is called as parachitta jnanam. आणि पुढच्या ह्याच्यात त्यांनी असं सांगितलेलं आहे, तच तत् सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, and the knowledge of the support of those mental images is not gained, since it is not the subject of sayyama. म्हणजे त्याचं नॉलेज काय आहे, दिस इज द एक्सटेन्शन, टू बी व्हेरी फ्रँक, ऑफ प्रिव्हियस सूत्र. इन प्रिव्हियस सूत्र व्हॉट मुनी पतंजली सेज दॅट the content or the thought in other person's chitta can be gained by yogi. But in this sutra he says that the thought or the knowledge of that person may not be the reality or true. म्हणजे समजा आता या क्षणाला तो माणूस खूप रागावलेला आहे हे मला कळत आहे, बट दॅट मे नॉट बी द रियालिटी. तो रागीत नाहीये माणूस, पण आत्ता काय आहे. सो इट इज इन शॉर्ट वे आय कॅन से दॅट इट इज अ पीडीएफ फाईल. यू कॅनॉट मेक एनी चेंज. It is just a PDF file, you read the file and that's it. You cannot go still inside of that. That is what this sutra is talking about. So, he cannot get the knowledge of reality behind the thought, and therefore, it is, to be very frank, it is of no use to him. Only thing that तुमचा संयम बरोबर चाललाय की नाही, so that is one of the very small milestone, you may say, that this सूत्र. मनकवडी लोक बरीच असतात, कळलं की नाही, बट दॅट इज नॉट द स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट. थोडंसं तुम्हाला ध्यानामध्ये आणि समाधीमध्ये जर का हे झालं तर यू कॅन ऑल्सो नो. जसं थोडंसं तुम्ही समजा काही साधना केलीत तर यू कॅन सी द ऑरा ऑफ ए पर्सन. अजून थोडी जास्त साधना केलीत तर तुम्हाला मनोमय कोश दिसतो. त्या मनोमय कोशामध्ये जे काही तरंग असतात ते तरंग तुम्हाला दिसतात, आणि ती तरंग एव्हरी इमोशन अँड एव्हरी थॉट has got a wavelength.
because every emotion and every thought is getting manifested in the form of waves only. And every wave, every nada has got a particular frequency. Okay, when you are able to find out the frequency of that thought or the emotion, you will come to know what is there in this mind. आणि म्हणून तर आपण नाद ब्रह्म म्हणतो ना, अख्ख्या या विश्वाला नाद ब्रह्म म्हणतो. म्हणजे काय म्हणतो की एव्हरीथिंग इन दिस युनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेव्स, इन्क्लुडिंग दिस सॉलिड सबस्टन्स. हा माऊस आहे, हा माऊस सुद्धा इट इज ए बॉटल्ड अप एनर्जी. सो त्या ज्या वेव्स आहेत त्या जवळ 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 येऊन ऍब्सोल्यूट जेव्हा क्रिस्टलाइज होतात त्यावेळेला तुम्हाला फिजिकल युनिवर्स फॉर्म होतं. जशा जशा त्या विरळ विरळ होत जातात त्यावेळेला जसं हे आहे तसंच एव्हरीथिंग इन दिस युनिवर्स, इवन माय बॉडी हॅज गॉट ए स्पेशल वेवलेंथ. Special waves are there, special frequency is there of that wave. Now that frequency, if you know, then you can take the advantage of that. आणि म्हणून आपण भ्रामरी प्राणायाम, अंडोरे गुरुजी तुम्हाला सांगतो, आपण मी भ्रामरी प्राणायामात नेहमी तुम्हाला सांगतो की जेव्हा तुम्ही when you are producing the humming sound, okay, make a humming sound in such a way that the frequency of that humming sound and the natural frequency of your body, if it synchronizes, then two waves will merge into each other and there is an amplitude which will get manifested in the form of a very subtle vibrations in your body. And those vibrations are so subtle that your chitta can get merged into that. आणि म्हणून त्याला लय प्राणायाम असं पण म्हणतात. You make the humming sound, you start using different frequencies. The one frequency you will understand that yes, it is matching with me, because you start feeling these subtle vibrations in your body. Then you find out that this is the frequency, natural frequency of my physical body, because now you are synchronizing this thing. And when there is a perfect synchronization, that two waves, the one wave is the body's absolute natural waves and one which I am actually producing. If these two waves merge together, the physics says that its amplitude gets double. And the moment the amplitude gets double, you start experiencing the vibrations. And those vibrations, those subtle vibrations are so soothing that your chitta get merged into that. And that's why Bhramari Pranayam is a very important pranayam. Only thing that you should know actually the technique of that pranayam. आणि म्हणून काही काही वेळेला आपण जेव्हा नादानुसंधानाची प्रॅक्टिस करतो त्यावेळेला आपण सगळं षण्मुखी मुद्रा करतो. आपण षण्मुखी मुद्रा अशासाठी करतो की सगळं बाहेरचं बंद करतो आपण आणि आतमध्ये काही साऊंड ऐकू येतोय का बघतो. तो जेव्हा येत नाही तेव्हा आपण काय करतो, थोडासा भ्रामरीचा अभ्यास करतो आणि मग वी स्टॉप अँड देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द इनर साऊंड्स. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज नादानुसंधान. आणि ते जे नादानुसंधान आहे ते जे अनाहत नाद अनंत आहेत त्याच्याशी जसे जसे तुम्ही एकरूप होता, एव्हरी अनाहत नाद हॅज ए व्हेरी सुदिंग इफेक्ट. तो त्या चित्तामध्ये जातो, एक नाद येतो, चित्त त्याच्यात मर्ज होतो, हळूहळू तो नाद निघून जातो, दुसरा नाद येतो विच इज स्टील सटलर, परत चित्त त्याच्यात मिसळतो. असं करत करत हळूहळू जसा जसा तो नाद सटल होत जातो तसं तसं तुमचं जे सुषुम्ना नाडीतून प्राणशक्ती आहे ती वर येत जाते. आणि जशी जशी वर येत जाते तसं तसं त्याचे जे नाद आहेत अनाहत नाद ते बदलत जातात आणि त्याच्याशी तुमचं चित्त दरवेळेला एकरूप होत जातं. That is the practice of Nadanusandhan. This is the real essence of Nadanusandhan. Let us understand this point. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये तुमचं जेव्हा चित्त एकरूप होतं त्यावेळेला तुम्हाला जो आनंद मिळतो तो अनाहत नादाचा आनंद असतो, हे लक्षात घ्या. आणि त्या अनाहत नादामध्ये द रिअल ब्लिस आहे, बिकॉज दॅट ब्लिसफुलनेस डू नॉट रिक्वायर द आउटसाइड एजन्सी. Do not require the outside agency. Let us understand this point. So this is something what this sutra is talking about.
तुम्हाला जर का त्यांचं हे पाहिजे असेल तर त्याची रियालिटी नाही माहिती असणार. या सूत्रामध्ये त्यांनी जे सांगितलंय ते आपण इथे थांबूया, कारण पुढचं जे सूत्र आहे ते खूप इम्पॉर्टंट सूत्र आहे. काया रूप संयमात कळलं की नाही, की हाऊ टू डू दिस संयम ऑन रूप तन्मात्रा. त्याच्यासाठी आपल्याला थोडस हे पण बघायला लागणार आहे, आपली इव्होल्युशन थेअरी पण थोडीशी बघायला लागणार आहे. आय थिंक पुढच्या बुधवारी आपण ते घेऊ, कारण आता 2च मिनिटं राहिलेली आहेत. सो विल स्टॉप हिअर. इफ एनी क्वेरीज आर देअर यू कॅन आस्क. या अनम्यूट करा ना. यस नताशा. यस सर, ये मेरा फिर से वही सवाल कि जैसे अगेन बर्थ बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि संस्कार जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे माइंड में रहते, चित्त में रहते हैं. बिल्कुल. तो हाँ, चित्त इज पार्ट ऑफ प्रकृति. चित्त इज पार्ट ऑफ प्रकृति. यस. तो अब अगर एक लिविंग बीइंग मतलब डेड हो गया तो प्रकृति तो रह गई और पुरुष दैट चला इज व्हाट आई एम जाएगा. टेलिंग यू. दैट डेड हो गया मतलब क्या हो गया? डेड हो गया मतलब योर अन्नमय कोश इज डिस्ट्रॉइड. You have got the existence at 5 different levels, which is called as पंचकोशात्मक संकल्पना जो हमारी है. So what do you mean by dead? Dead means you are destroying your annamaya kosha. The all other koshas are there still. That is the pranamaya kosha, manomaya kosha, vijnanamaya kosha, anandamaya kosha. It is still there. Your existence is still there. Okay, so that chitta is there. Chitta is the main dharmi. ये चित्त के ऊपर जो संस्कार है, नेक्स्ट बर्थ में द सेम चित्त विल कम along with all these संस्कारास. Only thing that the body will be changed. सर, ये चित्त पे जो करंट बॉडी करंट आते हैं उसका भी असर पड़ता है क्या? क्या क्या क्या? नहीं, कट हो गया थोड़ा सा आपका आवाज. मतलब चित्त पे जैसे आप बोल रहे हैं ये सीड है तो इट ट्रेवल्स लाइक दैट विथ ऑल अदर कोशास विदाउट अन्नमय कोशा. जब व्हेन इट टेक्स बर्थ, so the impact of current genetics also comes on that chitta? No, you will take birth only where there is a congenial atmosphere for the fructified karmas. You will take that. So those sanskaras which are getting now fructified. Okay, so you will take the birth in the family where there is a congenial atmosphere to have the experience. जाति आयु भोगाहा. ये जो पतंजलि मुनि ने कहा है, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगाहा. सती मूले दैट कर्माशय, उसका जब कर्माशय में कुछ जो विपाक होता है, दैट मीन्स इट गेट्स मैच्योर्ड. It gets matured in the form of जाति आयु एंड भोग. जो भी मैच्योर्ड कर्म है आपके, वो जहां पर फ्रक्टिफाइड अच्छी तरह से एक्सपीरियंस दे सकेंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर में आपका जन्म होता है. दैट इज जाति आयु एंड भोग. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ये सब. So those sanskaras are there. All these sanskaras you are taking the birth, the next birth. All these sanskaras are still there. और इसके लिए मैंने बोला कि जो भय के संस्कार है, वो भय के संस्कार उस पे है, चित्त पे. लेकिन ये जन्म में मुझे मालूम नहीं कि मैं क्यों डर रहा हूं पानी से, क्योंकि मुझे तो किसी ने डुबाया नहीं है पानी में. But still, I have got tremendous fear of water. Why? Because there are impressions of fear in the last this thing. क्योंकि किसी ने मुझे डुबाया है, उसके जो डर के जो संस्कार है, वो संस्कार उस चित्त पर है. और इसके लिए हमें ये जन्म में भी डर लग रहा है पानी का, लेकिन मुझे मालूम नहीं, उसका कार्य कारण भाव मुझे मालूम नहीं है. So, if
a yogi can concentrate or make a sayyam on his chitta, then he will come to know from where this fear has come. Because he can penetrate through so many lives. And then he will come to know that this fear has come because of in such and such life, somebody has done mischief on me. किसी ने मुझे डुबा दिया है और उस समय जो मुझे यातना हो गई, जो मुझे डर आ गया, वो डर इंप्रेशन के रूप में मेरे चित्त पर है. आज मुझे नहीं समझेगा कि ये क्यों डर रहा है मुझे. माय ओन एग्जाम्पल आई विल गिव यू कि मैं सर्प के बारे में बहुत डरे हुआ आदमी था और मुझे मालूम नहीं पड़ता था. मुझे ये जन्म में तो किसी ने कुछ किया नहीं था, ना किसी ने काटा था सर्प ने, ना कुछ किया था, बट tremendous fear was there. And when I do this past life regression therapy, I come to know that one of my birth, I was in Himalayas. My birth was in Himalaya, and there I died because of a deadly snake or the cobra. So that I come to know, and from that day, actually, this fear has gone. So there are impressions, which are n number of impressions, of which this karyakar and cause and effect, we really do not know. नहीं, म्यूट है आप. हाँ हाँ सर, हाँ जी. सर, और इससे लिंक्ड एक क्वेश्चन कि ये जो फिर चित्त की जो समाधि आती है, तो उसमें फिर क्या होता है? जैसे समाधि मिल गई चित्त को, तो तब क्या होता है? मतलब समाधि एट डिफरेंट लेवल्स है. That is nothing but you are transferring your chitta from vitarka to vichara, vichara to ananda, ananda to all. In these all processes, there is a dhyan and there is a samadhi. There is a dhyan and there is a samadhi. So one set of dhyan and samadhi will shift you to the higher level, to the subtler level. Then again this dhyan and samadhi will shift you to the still subtler level. हमने वो लिया है actually. Dhyan and samadhi, it is the pair. नहीं See, तो अभी हाँ, आपने ये लाइफ में अगर समझो आप वितर्क विचार आनंद समाधि तक पहुंच गए, तो फिर हाँ. नेक्स्ट बर्थ में फिर आपका जो प्रोग्रेस रहेगा, तो दैट विल स्टार्ट No. That is the transformation when there is a प्रशांत वाहिता. तस्य प्रशांत वाहिता ये होनी चाहिए, और वो प्रशांत वाहिता निरोध परिणाम में हो जाएगी. निरोध परिणाम इज ए परिणाम ऑफ हाईली एडवांस योगी. हम अभी तक वितर्क के समाधि में भी नहीं गए हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट. वितर्क लेवल के समाधि में भी नहीं हम गए हैं. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, वितर्क के ध्यान अवस्था में भी हम नहीं गए. Forget about other things. The Nirodha Parinam. Nirod means all these Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita. This is the Sabija Samadhi. Then go to the Nirbija Samadhi. That is the Nirodha Parinam. And when that becomes the Prashanta Vahita, that is the ultimate stage of Kaivalya. उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है नताशा. हाँ सर, अगर ये समझो वितर्क में इस जन्म में अगर किसी को वितर्क की समाधि मिल गई, बिल्कुल, तो मतलब उसका but you should get established in that. You should get established in that. Then only those sanskaras will be ingrained into your chitta. एक बार मिल सकती है. कभी कभी तो हम जब ट्रेकिंग को जाते हैं तो कभी कभी ऐसा दृश्य देखते हैं कि we immediately go into the samadhi. But that is not continuous. If you really want to have the impression of your on your chitta, then there has to be a continuity of that samadhi. Okay, अगर continuity मिल गई, then those impressions you are taking for the next, yes, definitely. Then that vitarka level के जो संस्कार है वो लेके ही आप जाएंगे अगले जन्म में. Yes, you are sure. Definitely. Okay. और सर एक क्वेश्चन ना मेडिटेशन में था. आपने जो मेडिटेशन में करवाया था, तो ब्रीदिंग जब अंदर ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग ब्रीथ इन, तो यू सेड दैट hand is moving from navel to throat. Yeah, it is basically the awareness which plays a role, but with breathing you can explore the pranic flow.
अभी ब्रीथ जब ले रहे हैं तो तुम्हारी सांस थोड़ी नेवल से थ्रोट तक जाती है, बट देर इज ए मूवमेंट ऑफ प्राणिक फ्लो. I don't know whether you experience that movement of pranic flow. There is a pranic flow. That's why actually there has to be a continuous practice of this meditation. Slowly and slowly you will experience this pranic flow also. It is a question of practice only. एक मेडिटेशनल प्रैक्टिस में नहीं होएगा. दिस इज जस्ट आई हैव गिवन यू द सीक्वेंस हाउ वी हैव टू गो. लेकिन ये डेली करना चाहिए मेडिटेशन. देन ओनली यू विल मूव फ्रॉम ग्रॉस टू सटल. उसके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास जरूरी है. जैसे अब ऊपर का बताया आपने, ब्रीद इन करो तो आज्ञा से इट विल गो टू pineal gland, and then you can find the movement, don't you find that movement of pranic energy, that prana synchronized, that was synchronized, that you are breathing in and ajna it is going your pineal gland and then coming again with exhalation, it is coming again to and fro. But here here you are not experiencing. You will experience that also, definitely. When we take the meditation on chakras, then also you will understand that there is a movement in the chakra. You can experience those. Only thing that you should have practice of that chakra meditation. We'll take one day that chakra meditation also. Slowly and slowly we are activating all the chakras. That will take, definitely. Okay, sir. अंडोरे गुरुजींना काहीतरी विचारायचं होतं. गेले का अंडोरे गुरुजी? आहेत. हो, त्यांना गुरुजी आहात का तुम्ही? मगाचपासून हात वर केला होता. सॉरी, तुम्ही मगाचपासून हात वर केलाय. आय एम सॉरी. या म्यूट आहात तुम्ही म्यूट आहात गुरुजी, तुम्ही म्यूट आहात. हा, यू आर नॉट अलाउइंग मी. कोण? मंजू? नाही, आता बोलता येतंय ना, आवाज येतोय मला. हा, आता आला. आता मगाचपासून मला बंद ठेवलेलं होतं. हो, नाही, तू सगळ्यांना म्यूट केलं होतंस का कंपल्सरी मंजू? हो, फक्त ध्यानाच्या वेळेला केलं. हा, हरकत नाही. ते परत याचं जे परत काय ज्ञान जे तुम्ही म्हणालात ते 3:19 सूत्रामध्ये, 19व्या सूत्रामध्ये, त्याचाच उपयोग मला वाटतं त्या याच्यामध्ये हिप्नोटाइज वगैरे करून असं काही आहे का? की काम नाही, हिप्नोटिझम इज डिफरंट अँड दिस संयम इज डिफरंट. पूर्ण वेगळे आहे ते. येस, टोटली वेगळं. योगाला फक्त त्याचं नॉलेज मिळतं, त्याच्या दुसऱ्याच्या चित्तातलं जे नॉलेज आहे ते पूर्ण मिळतं त्याला. अगदी. पण ते एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी काही याचा उपयोग करून घेऊ शकतात की काय? शक्यच नाही त्याला. नाही, माझ्या मताने तसं नाहीये ते. कारण योग्यांचं जे वर्किंग मेथड आहे ही टोटली ऍट डिफरंट लेवल ओनली. इट इज स्वतःची साधना करायची. स्वतःला पुढे जाण्याची साधना आहे. हा, एक्झॅक्टली. आणि ह्या सगळ्या समाधी ज्या पुढे जाऊन आपण हेच करणार आहोत की या सगळ्या समाधी हे अडथळे आहेत. इफ यू गेट एनग्रॉस इन टू दॅट, युअर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कैवल्य विल स्टॉप. बरोबर आहे. करेक्ट. मला वाटलं होतं आजचं ध्यान म्हणजे याच्यावरती ऑनलाईन कसं होईल, पण फार छान झालं, उत्कृष्ट झालं ध्यान. येस, फार छान झालंय. चला थांबूया का आपण? हो, येस. माझी आता MA कोऑर्डिनेशन कमिटीची मीटिंग आहे माझी. आता 9:30 आहे, आता 40 झालेत म्हणून वेळ झालाय. या